ஹரியானா மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீருக்கான சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதியை தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ் குமார் அறிவித்து வருகிறார். நேரடி காட்சிகளை பார்க்கலாம். In true spirit of keeping that promise, now we present the shorter electioneering period and in the best possible and conducive environment. Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase, nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So, counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's the how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of Kishtwar, Ramban, Doda on this side, Jammu side, and Anantnag, Pulwama, Shopian, and Kulgaon in the valley. The second phase would be Gandarbal, Srinagar, Badgaon on the valley, in the valley side, and on the Jammu side, Poonch, Rajouri, and Riyasi. And then the forces move up, so North Kashmir in the upper reaches, and also the Jammu and Udhampur, Samba and the Kathua region. This is what would be the schedule there. If we come to the schedule of Haryana, Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. So friends, and through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the festival of democracy. Thank you. Thank you, sir, for the very comprehensive briefing. Now we will have the round of questions. I would request every one of you to please raise your hand, whoever wishes to ask a question. The mic. We will. ஹரியானாவில் ஒரே கட்டமாகவும் ஜம்மு காஷ்மீரில் 3 கட்டங்களாகவும் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறும் என தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ் குமார் செய்தியாளர்களிடத்தில் தெரிவித்திருக்கிறார். அண்மை செய்தியாக பார்த்து வருகிறோம். ஹரியானாவில் தேர்தல் ஒரே கட்டமாகவும் ஜம்மு காஷ்மீரில் தேர்தல் 3 கட்டமாகவும் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறவிருப்பதாக தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ் குமார் தெரிவித்திருக்கிறார். அதனை தொடர்ந்து பார்க்கலாம். सुरक्षित है, महफूज है और वोट करने के लिए बाहर निकले. Please give the mic to the media person in the purple shirt. செய்தியாளர் சுசித்ரா இணைந்திருக்கிறார். சுசித்ரா, எந்தெந்த தேதியில தேர்தல்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது, வாக்கு எண்ணிக்கை என்று நடைபெறுகிறது, விவரங்களை பதிவு செய்யலாம்.
ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் ஹரியானா மாநிலங்களுக்கான சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான தேதிகள் தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜம்மு காஷ்மீரில் 3 கட்ட தேர்தலும் ஹரியானாவில் மாநிலத்தில் ஒரே கட்ட தேர்தலும் நடைபெறும் என்ற ஒரு அறிவிப்பை இந்திய தேர்தல் ஆணையமானது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. அதன்படி ஜம்மு காஷ்மீருடைய 3வது கட்டத்தோடு இணைத்து ஹரியானாவுடைய ஒரே கட்ட தேர்தலும் நடைபெறுவது முக்கியமாக பார்க்கப்படுது. முதல் கட்டமான ஜம்மு காஷ்மீரை பொறுத்த அளவில் வரும் 18ஆம் தேதி செப்டம்பர் 18ஆம் தேதி முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவாகும். 2வது கட்டமாக 25ஆம் தேதி செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி 2ஆம் கட்ட வாக்குப்பதிவும் ஜம்மு காஷ்மீர் நடைபெற உள்ளது. அதே போல அக்டோபர் 1ஆம் தேதி ஜம்மு காஷ்மீருடைய 3ஆம் கட்ட தேர்தலும் ஹரியானாவினுடைய அந்த தேர்தலும் நடைபெறும் என்ற ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையமானது வெளியிட்டுள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கை என்பது அக்டோபர் 4ஆம் தேதி நடைபெறும் என்ற ஒரு அறிவிப்பையும் தற்போது இந்திய தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் டெல்லியில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பின் பொழுது அறிவித்துள்ளார். பல்வேறு ஆய்வுகள் என்பது இந்த 2 மாநிலங்களும் கடந்த ஜூன் மாதம் முதல் நடைபெற்றதாகவும் பல்வேறு ஆலோசனைகள் மட்டுமல்லாமல் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை தேர்தல் ஆணையம் இந்த தேர்தலுக்காக எடுத்துள்ளது என்ற ஒரு கருத்தையும் அவர் தற்பொழுது இந்த அறிவிப்பின் போது தெரிவித்துள்ளார். லாவண்யா, விவரங்களுக்கு நன்றி சுசித்ரா. ஹரியானா மாநிலத்திலும் ஜம்மு காஷ்மீரிலும் சட்டப்பேரவை தேர்தல்கள் நடைபெறக்கூடிய தேர்தல் தேதிகளை தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் அறிவித்திருக்கிறார். அந்த தேதி வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கப்படுவது ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி தொடங்கப்படுவதாகவும் வேட்புமனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்படுவதற்கான இறுதி நாள் ஆகஸ்ட் 27ஆகவும் வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி நடைபெறும் எனவும் வேட்புமனுக்களை திரும்பப் பெறுவதற்கு ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதி கடைசி நாள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அண்மைச் செய்தியாக பார்த்து வருகிறோம். ஹரியானா மாநிலத்திலும் ஜம்மு காஷ்மீரிலும் சட்டப்பேரவை தேர்தல்கள் தேதி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஹரியானாவில் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது. ஜம்மு காஷ்மீரில் 3 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவுக்கான தேதிகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்குவது ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதியும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கான இறுதி நாள் செப்டம்பர் 5ஆம் தேதியும் வேட்புமனுக்கள் பரிசீலனை செப்டம்பர் 6ஆம் தேதியும் வேட்புமனுக்களை திரும்பப் பெறுவதற்கான கடைசி நாள் செப்டம்பர் 9ஆம் தேதியும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வாக்குப்பதிவு செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி 2ஆம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறவிருக்கிறது. அதேபோல 3ஆம் கட்ட வாக்குப்பதிவு அக்டோபர் 1ஆம் தேதி நடைபெறும் நிலையில் அதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்குவது செப்டம்பர் 5ஆம் தேதியும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கான இறுதி நாள் செப்டம்பர் 12ஆம் தேதியாகவும் வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை செப்டம்பர் 13ஆம் தேதியும் வேட்புமனுக்களை திரும்பப் பெறுவதற்கான கடைசி நாள் செப்டம்பர் 17ஆம் தேதியும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வாக்குப்பதிவு அக்டோபர் 1ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.